Exactly, yeah. Exactly. Most happening content creator. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hi. The nutritionist, therapy chef and everything. By the way, I have a sister. Can we have here? And Ashwini ji, the discoverers. Shyam the street. I hope everybody's not for Basha. Hi guys. So really thankful to you guys for coming here and saying hi to us. It means a lot. Everybody upstairs say hi guys, hi everybody. Thank you so much for coming guys. And I can't tell you how grateful we are that you are here. Thank you so much. And we'll have an interactive session soon, so you can ask all the questions. Let's wait for another 15 minutes and then we'll start that session. Thank you, Uncle. Fans of అది మరి మీ ఫ్యాన్స్ మేమంటారు మీ టేస్ట్ కి లో ఒక సీ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ లో ప్లాన్ చేస్తాము. ప్లాన్ చేసేటప్పుడు రెండు ఉంటాయి, ఇది ఉంటుంది అది ఉంటుంది. డెఫినెట్లీగా మీరు రెండే చూడొచ్చు. అవును ఆక్టోపస్ లాబ్స్టర్ లాంటి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ నా దగ్గర ఫేమస్. స్టూడెంట్స్ అందరికి చాలా ఇష్టం. అదే నన్ను ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి. థ్యాంక్ యూ. చాలా లేదండి. నేను రీసెంట్గా మద్దిలపాలెంలో అంబికాస్ గ్రాండ్ అని చెప్పి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది. అందులో సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్, సీ ఫుడ్ మొత్తం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తాం. And can you please come one by one here, any one of you? And what is your favorite challenge? Favorite challenge. Photo challenge. Yours black and white. And why? Because I think it was the toughest challenge for you. Okay. No, I'm not asking all the dishes. You said you gave a favorite challenge to watch. So out of that I'm asking you. Yes. Like select one challenge. I'll ask a question in that. 100 steps challenge. We'll go from liquid and take 100 steps challenge. Okay. ఇప్పుడు ఎందుకు నచ్చింది మీకు? తొడగొట్టండి మా ఆడియన్స్ కోసం. Come on. Thank you for Vizag. You have dedicated that to someone special. అమ్మని షోలో చెప్పావు, ఇప్పుడు నిజం చెప్పు. ఇప్పుడు షో కాదు, this is behind the scenes. నిజం చెప్పు, just for the sake of audience. అమ్మ నాన్న తమ్ముడు కాదండి. చెప్పండి. ఓకే Relay challenge. Tag along. How many of you remember these two people tagged along? Yeah, I remember. I saw it. Okay, behind the scenes, one thing I would like to say, behind the scenes, they got a feedback that they have put lot of curry patta, curry leaves. Okay. So Vash chef, everybody knows, right? So he actually told how many curry patta did you put in that arancini ball? So not arancini. Okay, it was in rice. So in one spoon he got 7 to 8 curry pattas. I'm a nutritionist, so obviously we were expecting more of them. So Okay, guys, so we'll come back to audience. See, నేను జడ్జెస్ అడగటం లైక్ వాళ్ళని కంటెస్టెంట్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా మిమ్మల్ని అడగదా ఫస్ట్. Your choice. Good evening, everybody. I missed that. I regret that I cannot continue further. But I see so much energy here. I want to stick around to this place. But unfortunately, today I'm not. Podcast.
We just started. How many episodes are done, Rohit? 2 episodes are 2 episodes are already out. షెఫ్ నేను నా బేకింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నాను, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా ఉన్నాను. టాటా క్రాఫ్ట్ అనేసి బెంగళూరులో. సో నేను అది కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. I've learned from MasterChef is that ఇంకా ఎంత నేర్చుకున్నా ఫుడ్ గురించి దానికి ఒక లిమిట్ లేదు అసలు. సో Vandana is on mute for now. Neetuji has to talk. Neetuji, you are the most energetic person in the room. Neetuji, I gave that introduction to you. You have to. Yeah, I have to keep up to it. Okay. So I am basically a data analyst, and I work I work in a bank. Okay. Apart from that, I started baking as a hobby, and with that hobby, I came into MasterChef. And after MasterChef also, I'm continuing my job, and I'm still learning about the food, different kinds of cuisines, and also I'm experimenting a lot of things. So please keep your eyes on our Instagram pages so that you also know a lot of new things and you also learn. And if you have more ideas or if you have any questions, you can write us back. And we will try to share or recreate any recipes that you have seen on MasterChef. Okay? We already This is Raga, and I'm a nutritionist. But before that, I'm actually a foodie. I don't know how many people could relate to it, like being a foodie at the same time being a chef. But I'm actually a foodie, and accidentally got a chance to give my shot towards MasterChef auditions, and then I made it to top 7. And I must say, I'm that enthusiast who's very much passionate about everything that comes in her way. I take up every opportunity. I don't consider anything as a moment. It's an opportunity. So the same way, right now, what I'm doing with my life is I'm into travel agency. I run my own travel agency. Along to that, I'm trying to start a healthy cafe. So I'm still trying to gather funds for that. So other than that, I'm just so much into traveling, food, and fitness. So those are my things. Thank you. అసలు ఇంతమందిని చూడడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ యు ఆర్ ఆల్ హియర్ టు జాయిన్ అస్ విత్ అవర్ సెలబ్రేషన్స్. సో ఐ గెస్ ఐమ్ ఇన్ టాప్ 6. జస్ట్ ఒక సెమీఫైనలిస్ట్లో హ్యాడ్ టు కమ్ అవుట్. ఇట్ వాస్ వెరీ అన్లక్కీ ఐ గెస్. బట్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అ కేక్ స్టూడియో ఇట్స్ కాల్డ్ రాస్ కేక్ స్టూడియో. సో past 3 years ఐ బీన్ రన్నింగ్ దాట్. అండ్ ఆఫ్టర్ MasterChef మొత్తం కాంటెంట్ మీద పడినా, లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ మై పాడ్కాస్ట్. It's a Rosh podcast. You can spell it ROCH podcast. Why is it Rosh? Tell that also. Okay. I mean, it's simple, like it's Rohit Chidurala, so my name. Okay, Yeah. Rohit has a tattoo. Rohit, can you show the tattoo, please? After MasterChef. He got it after MasterChef. Yeah, I mean, it's a MasterChef special. So when he came outside the kitchen, he wanted to do something. Hey, let him switch up. Let him It's big behind. place. Oh, Big beating. place. Okay. సో ఆ టాటూ ఎందుకు వేసుకున్నాడంటే ఎలిమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాడికి ఏదో ఒకటి మంచిగా మెమొరీ ఉండాలని చెప్పి వెంటనే ఆ రోజు ఈవినింగే వెళ్ళి ఆ టాటూ వేసుకున్నాడు. ఇట్ రిలేటెడ్ టు లైక్ ఫుడ్ అండ్ ద జర్నీ ఆఫ్ హౌ ఈ స్టార్టెడ్ అండ్ స్ట్రగుల్స్ బిహైండ్ ఇట్ అంత డీప్ మీనింగ్ మనోడు చేసాడు. మీరు కోట్ని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టినప్పుడు మేము చాలా మీకన్నా మేము ఎమోషనల్ అయ్యాం అది చూసి. అంటే అది చూసిన ప్రతిసారి నాకు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. నాకు కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి. ఐ మీన్ టాటూ దాని గురించి చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ కెమికల్ ఇంజనీర్. CBIT ఎంతమందికి తెలుసు ఇక్కడ? హ్యాపీ డేస్. యా, సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ CBIT. మన కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఆ తర్వాత బై సమ్ మీన్స్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఫుడ్ అవుట్ ఆఫ్ ర్యాండమ్. ఇంకా అక్కడ 2018 నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. లైక్ స్టార్టెడ్ ట్రావెలింగ్, వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ ఫర్ ఫ్రీ. లైక్ ఏం అడగకుండా జస్ట్ పని నేను నేర్చుకుంటాను ఒక అప్రోచ్తోని. లైక్ పీపుల్ యూస్ టు గివ్ మీ వర్క్. అక్కడ నుంచి ఇంకా కోవిడ్లో హ్యాడ్ టు స్టే బ్యాక్ హియర్. ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేయాలని రాష్ కిచెన్ అని స్టార్ట్ చేసినాం. ఇంకా అది వెళ్తూ ఒక చిన్న రూమ్ కాస్త ఒక బిల్డింగ్ అయింది. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎంప్లాయీస్ అండ్
on the way, MasterChef like it came out of nowhere. And one more thing, after MasterChef, we are planning in July. Pop-up and like idea on that, like it's a dinner basically. So every Friday, every Sunday, I'm organizing in my studio where I'm just it's allowed for just around 10 people. So where I'll be sharing my MasterChef dishes. So you can register and definitely try out all the dishes you have seen on the show. Thank you so much, guys, having here. So lovely to see you. Rohit, no. Can you show your dad? Okay. Good. Thank you. Seriously, this is a very nice question. Eat egg, non-veg, nothing. Seriously. Anybody else? Telugu, but the way you respect your cooking as a hobby, as your ఏమంటారు మీది. My wife cried a lot. Oh my Seriously. అండ్ ఇంకోటి నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు మాస్టర్ చెఫ్ హిందీ చూసేదాన్ని. నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట కుకింగ్. ఇప్పుడు మా బాబు పుట్టాడు, రేపు 18 ఫస్ట్ బర్త్డే. వాడు ఉన్నప్పుడు నేను తెలుగు మాస్టర్ చెఫ్ చూసాను. వాడు కూడా చూస్తాడు రోజు మాతో పాటు. ఇప్పుడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు చిల్లి MasterChef చూశాడు, తర్వాత ఇప్పుడు మీ MasterChef చూశారు. నాకు నేను ఏం క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నానంటే, అందరికీ ఇది క్వశ్చన్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మాకు టైం చూపిస్తారు కదా మీకు అక్కడ, ఐ మీన్ ఇంత టైం ఉంది 60 minutes or 90 minutes, బట్ లాస్ట్ దాకా మీరు ఎవరి డిషెస్ మాకు వీడియోలో కనపడవు. సో ఈవెన్ మనకి చెఫ్స్ కూడా ఏమంటారంటే అయిపోతుంది, జస్ట్ 5 minutes మోర్ ఆర్ 2 minutes మోర్, బట్ ఎట్ లాస్ట్ అందరూ మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేస్తారు. రియల్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం అంతే ఉంటుందా, లేకపోతే బ్యాక్ ఎండ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం ఇస్తారా మీ అందరికి? ఎట్లా మీరు ఆ ప్రెజెంటేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు ఎట్ లాస్ట్ మూమెంట్? అంటే నిన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ లో క్వశ్చన్స్ అడగానే అంటే ఇందులో ఒక 30% ఇదే క్వశ్చన్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ టైం టు యా. సో మనకి వచ్చేది ప్రతిదీ ఆన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 1 hour అంటే 1 hour, 1.5 hour అంటే 1.5 hour కట్టు ఉంటుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ అ కంటెస్టెంట్ వీ షుడ్ బి స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు డిసైడ్ 1 hourలో అయ్యే డిష్ ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 1 hour కన్నా ఎక్కువ ఉన్న డిష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దేర్ విల్ బి ఛాన్సెస్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ప్రెజెంటబుల్. అది చూసుంటారు లైక్ హిందీలో కూడా డిష్ కంప్లీట్ అవ్వదు అంటే అఫ్కోర్స్ డెఫినెట్లీ కంప్లీట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దే టుక్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్. సో అందుకని మేము అందరూ లైక్ వీఆర్ వెరీ స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు డిసైడ్ ఓకే 4 elements కావాలి, అది ఖచ్చితంగా 1 hourలో అవుతుంది. ఎడిటింగ్లో వాళ్ళు అట్లా చూపిస్తారు లైక్ అన్ని ఒకటేసారి రావడం, బట్ ఖచ్చితంగా 1 hour కన్నా 1 minute ఎక్స్ట్రా అయినా లైక్ వీ కెనాట్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ప్లేట్. మీకు ముందే చెప్తారా బ్రో ఏ ఎలిమెంట్స్ చేయాలి ఏంటి? రవి శర్మ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, రవి ప్రకాష్. అతను చేసిన డిష్ లో ఒకసారి ఏమైందంటే ఇమ్యూనిటీ మీల్ ఛాలెంజ్ ఎవరెవరు చూస్తుంది. సో ఇమ్యూనిటీ మీల్ ఛాలెంజ్ లో ఒక మిస్టరీ బాక్స్ ఉంది. అంత మిస్టరీ బాక్స్ లో కన్ఫర్మ్ గా 5 ingredients వాడాలి. సో 5 or 6 వాడాలి. సో అందులో రవి శర్మ ఏం చేశాడంటే ఒక క్యావియర్ ఎలిమెంట్ ని పెట్టడం మర్చిపోయాడు. సో దానివల్ల అతను అవుట్ అయినాడు. సో అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి గమనించారంటే పైన టాప్ వ్యూలో ఒక కెమెరా రన్ అవుతుంది. సో ఆ కెమెరా రన్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ ప్లేట్లో అయితే డిష్ కన్ఫర్మ్గా ఉండాలి. ఆ డిష్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి జడ్జెస్ ముందుకు వెళ్తాయి. ఎలా నాన్ వెజ్ చేస్తారు అనేసి, నేను ఫస్ట్ టైం MasterChef కిచెన్లో నాన్ వెజ్ చేశాను. అంతకుముందు నా ఫ్రెండ్స్, నా స్కూల్ బడ్డీస్ కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, బేసిక్ ట్రైనింగ్ అనమాట. సో ఆ బేసిక్ ట్రైనింగ్ తర్వాత అండ్ ద టెక్స్చర్, ద కలర్ అన్నీ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను నేను, యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఏదైనా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను. సో మీరు అందరూ అన్నపూర్ణ మూవీ చూసారా? తను తింటుంది, నేను తినకుండా చేశాను అంతే. ద ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా పానీపూరి తిన్నప్పుడు, మరి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, పానీపూరి తిన్నప్పుడు దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్ టెక్స్చర్, క్రంచ్ ఎలిమెంట్ అండ్ లిక్విడ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎలాగైతే ఉంటాయో ఒక డిష్ని ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మేము కూడా అలా అన్ని టెక్స్చర్స్ ఉండాలి, అలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉండాలి ప్లేట్ మీద ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజెస్, మాకు కావాల్సింది డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ ఆన్ ద ప్లేట్. సో మేము ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నా కొన్నిసార్లు నాకు ప్లేట్లోకి రాదు, we wouldn't be telling మాకు అది ప్లేట్లోకి రాలేదు అని, బట్ 4-5 elements అంటే ఒక 3 elements అన్న we make sure that they are on the plate. సో
సో టైం అయిపోతుంది అంటుంది, మేము ఎక్స్ట్రా ఆ ఎలిమెంట్కి మేము ఎంత టైం పెడుతున్నాం కాబట్టి దాని గురించి అయిపోతుంది అంటారు. మినిమైజ్ చేసుకొని 1% or 2% పోర్షన్ సైజ్ చూస్తాం. సో పోర్షన్ సైజ్ తగ్గినప్పుడు ద టైమ్ వి కన్జ్యూమ్ is little less compared to what we prepare at home. DPS. Super Junior Anna. Super Junior. అన్నా నువ్వు చిన్నప్పుడు కుకింగ్ క్లబ్ వచ్చావా? లేదు, నేను అప్పుడు యోగా ఇంకా చెస్ క్లబ్లో ఉండేవాడిని. నేను డిపిఎస్ డైమండ్ పాయింట్లో చదువుకున్నాను. సో నా కుకింగ్ జర్నీ వచ్చేసి ఫస్ట్ మెజారిటీ మనందరికీ కుకింగ్ అంటే అమ్మ దగ్గరే నేర్చుకుంటాం మెజారిటీ. సో నా ఎర్లియస్ట్ మెమరీ కుకింగ్ది మా మదర్తో చెక్కలు అంటాం, ట్రెడిషనల్ డిష్. సో మా ఇంట్లో బయట నుంచి కొనకుండా ఇంట్లోనే చేసేటోడు. సో అది చేసినప్పుడు మా అమ్మకి ఇట్స్ అ డే లాంగ్ ప్రాసెస్. సో నా ఫస్ట్ డిష్ నేను మా అమ్మతో చేసింది. తర్వాత లిటరల్గా నేను రెసిపీ షేర్ చేసిన ఫస్ట్ డిష్ వచ్చేసి మ్యాగీది, ఒక స్పెషల్ మ్యాగీ. ఉప్మా మ్యాగీని ఇంకా రెండు కంబైన్ చేసి ఫ్యూజన్ చేసి చేశాను. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇన్ 2012. సో నా జర్నీ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్, కానీ యాక్చువల్గా నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది 2018. వెరీ నైస్. I wish you all the best. Cooking is meditation for me. So నేను డేలో ఐ డీల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది, అన్ని రకాలు ఉంటాయి. కానీ వెన్ ఐ స్టార్ట్ కుకింగ్ నో ఐ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫుడ్ అండ్ మీ. ఇట్స్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ మూమెంట్. మెడిటేషన్ ఎలానో నాకు అది. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ దాట్ వే, కుకింగ్ ఇస్ ఫర్ యూ. Maybe you know her, Aruna Vijay, even still I follow her. So tanu immunity pin win ayindi, meeru immunity pin win ayyaru, but she have used it where tanu em chepparante tanu vegetarian, so tanaki aa challenge vachinappudu non veg cook cheyalani cheppi she left it, but she done it, and you never use that immunity pin and you went to finals and you win that. So that way Hindi is somewhat down and Telugu master chef ekkadiko ellipoyindi dana. యూస్ చేశారు, బట్ మన కంటెస్టెంట్స్ ఎవ్వరూ యూస్ చేయలేదు. యూ హ్యావ్ దట్ ఛాన్స్ సో మెనీ టైమ్స్. మిమ్మల్ని జడ్జెస్ చాలా సార్లు అడిగారు యూస్ చేయమని. ఈవెన్ టఫర్ ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్ బట్ యూ నెవర్ ఓవర్కమ్. సో మీరు అది నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఈవెన్ యూ ఆర్ విన్నర్ టుడే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ పాయింట్ ఐ కెన్ సే దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్ వేర్ యూ ఆర్ హ్యాపీ దట్ విన్నింగ్ జీల్ అన్నారు. జడ్జెస్ అనేది కాదు, మేము కూడా చాలా సారి చెప్పాము యూస్ చేసుకో. బ్లాక్ యాప్రన్ ఛాలెంజ్ లో కూడా ఉన్నారు కదా, బట్ అందుకనే విన్నర్ అయ్యా నిజంగా చెప్పాలంటే. One more thing, if you have observed, okay, till now so many MasterChef India has come, right? So in all the MasterChef India till date, okay, immunity pin has been used. Yes. This is the first time that immunity pin was never used, and the person who got the immunity pin Was the winner. winner. the title. Yeah. అండ్ ఇప్పుడు దాకా టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ నేను మాస్టర్ షెఫ్ మెజారిటీ వాచ్ చేసా. ఇప్పుడు దాకా ఇమ్యూనిటీ పిన్ విన్ అయిన వాళ్ళు షో ఎప్పుడు విన్ ఫస్ట్ టైం ఎవర్. ఇట్ ఈస్ అ కర్స్ అంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ కర్స్ అనుకుంటాం మేము, కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ బ్రోక్ ద కర్స్. అంటే నౌ వి ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. మాకు ఇది పాటి గ్యాంగ్ ఎక్కడే ఉంది. టీడీపీ అయిపోయింది. మాస్టర్ షెఫ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత నేను కంటెంట్ క్రియేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఎలా మనం చూసే పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ చేయాలని చెప్పి దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నా. ఇంకా మాస్టర్ షెఫ్ జర్నీలో నేను వీళ్ళందరూ టాలెంటెడ్ హోమ్ కుక్స్ నుండి చాలా నేర్చుకున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ శ్యామ్ గారు సీ ఫుడ్ ఎలాగనో,
సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా ఒక్కొక్క స్ట్రెంత్ ఉంది. సో అందరూ మేము ఈ జర్నీలో ఒక్కొక్కరితో షేర్ చేసుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం మా నాలెడ్జ్ని కూడా షేర్ చేసుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ తెలుసు ఎలా అనిపించింది అంటే గ్రేటర్ మీట్లో ఇంతమంది మీకు? ఓకే, అంటే మేమైతే ఇంతమంది బాగా ఇలా వచ్చి ఒకసారిగా మమ్మల్ని అభిమానం చూపించడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనమాట. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. జర్నీ ఎలా ఉండింది ఓవరాల్? సో జర్నీ అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక ఫ్రెష్ మైండ్తో వెళ్తాం. అక్కడ ఎలాంటి ఛాలెంజ్ ఉంటుందని మాకు ఐడియా ఉండదు. సో ఎంటీ మైండ్తో వెళ్ళి ఎలాగైనా కానీ అక్కడ ఒక ఛాలెంజ్ని దాన్ని ఫేస్ చేయాలని చెప్పి ఆ మైండ్ సెట్తో వెళ్తాం. సో డెఫినెట్గా ఫేస్ చేయాలి అంతే. ఇంక వేరే మేము అందరు షాక్ అవుతాం, అరే ఏం చేయబోస్తాం ఇవాళ అని. ఇంకా కొత్త ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మేము ఎప్పుడు యూజ్ చేయకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో దాన్ని ఎలాగైనా కానీ మేము డిష్లో వాడి చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బి రియలీ ఛాలెంజింగ్. సో మేము ఎప్పుడైతే టేస్ట్ చేసామో అప్పుడు మాకు అర్థమైంది అనమాట, ఓకే దీంట్లో ఇది వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనేలాగా అట్లా మేము పేర్ చేస్తాం. సో జడ్జెస్ సపోర్ట్ అయితే ఎప్పుడైనా కానీ మేము డ్యూరింగ్ కుకింగ్ టైంలో ఏదైనా తప్పు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో దానివల్ల నేనైతే కానీ ఒక 2-3 సార్లు అలా సేవ్ అయ్యాను. సో ఒక్కొక్కరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే బాగా అలా సేవ్ అయ్యారని నేను అనుకుంటాను. సో మేము ఫస్ట్ టైటిల్ విన్నప్పుడు కూడా ఓకే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రొఫెషన్గా వాళ్ళు కాదు, బట్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళ టాలెంట్ ఏంటనేది చూపిస్తారు అనేది మాకు. అవును, మీరు అలాగే వచ్చారు, విన్నారు ఎలా? సో అంటే నేను నా వర్క్ చూసుకుంటే కన్నా ఐటీ జాబ్లో చేసి దాని తర్వాత అది నచ్చక మళ్ళీ కుకింగ్ సైడ్కి ఇలా వచ్చాను. సో బిగినర్లో లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉండేది అనమాట. అంటే జాబ్ రావడం, అసలు రెస్టారెంట్కి వెళ్తే కన్నా మీరు బీటెక్ మిమ్మల్ని ఎలా మేము నమ్మడం అని చెప్పి అనేవాళ్ళు. సో ఫైనల్గా ఒక చోట నాకు ఆపర్చునిటీ దొరికింది. సో దొరికిన తర్వాత 12 గంటలు 14 గంటలు 16 గంటలు చేసిన తర్వాత అక్కడ స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఆ స్ట్రగుల్స్ వల్లనే నేనైతే నేర్చుకోగలిగాను. సో దానివల్లనే నేను ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి తర్వాత నేర్చుకోవడానికి నాకు బాగా స్కోప్ దొరికింది. బాగా రిస్కీ అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి? అంటే ఛాలెంజ్ యా దట్ క్రాబ్ ఛాలెంజ్ అండి. ఎందుకంటే ప్రోటీన్ యాక్షన్ ఛాలెంజ్. సో అందులో నేను క్రాబ్ తీసుకున్నా. యాక్చువల్లీ క్రాబ్ కేక్ అనేది థాయిలాండ్ ఇటు సైడ్ బాగా డెన్స్ ఉండే దాన్ని వాడతారు అనమాట. నేను అక్కడ వాడింది కొద్దిగా లిక్విడ్గా ఉంది, అంత డెన్స్ లేదు. సో దానివల్ల నేను ఆ రోజు కొద్దిగా ఫ్లేవర్ వల్ల సో అక్కడ నాకు బాగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఆ రోజు. టోటల్ జర్నీ సో అంటే అదే చెప్పాను, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్ట్రెంత్. తర్వాత నేనైతే సీ ఫుడ్లో ఫస్ట్ ఆ క్రాబ్ ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు మేము డిస్కస్ చేసుకుంటాం అంట. లైక్ యూనో ఈ సీ ఫుడ్ అది వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు అని మాకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. సో ఇట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేలాగా మేము నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీడే ఛాలెంజ్ అయినాక మేము వచ్చేసి సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు మాకు స్టే చేయడానికి. అక్కడ వచ్చినాక మేము యాక్చువల్లీ డిస్కస్ చేస్తుండే, ఈరోజు ఇది బాగాలేదు, ఈరోజు నేను ఇది చేశాను, దిస్ ఇస్ మై స్ట్రెంగ్త్, దిస్ ఇస్ మై వీక్నెస్, ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ హియర్. అది మేము చాలా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. వీ యూస్ టు ఫైట్ ఇన్ ద కిచెన్ ఫార్ షూర్ బికాస్ everybody was there to win. Okay, they were trying to win, but when we used to come back to the apartment, we used to enjoy a lot. ఎంజాయ్ అండ్ వీల్ డిస్కస్. అంటే ఏదన్నా తప్పు ఉన్నది మేము డిస్కస్ చేసాం. ఓకే అప్పుడు మీరు ఇలా చేసింటే కన్నా బాగుండేది అని చెప్పి మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. ఇంకా we became like a family, extended family now. Yeah, you might have seen the protein challenge. I and Ashwini has done that. And that యాక్చువల్లీ వీళ్ళిద్దరు రూమ్మేట్ అండి, కామన్ జెరీలో ఉంటారు. so we yeah, so during the tag team also I chose Ashwini and there were lot of questions, why did you choose Ashwini and not Akhil? Okay, Because so, of kitty party. no, not kitty party, but because she was my roommate, I cannot go for. And I think Akhil was I thought okay, Raga and Akhil can gel well and I and Ashwini can gel well, so I thought in that way. But when it came to protein challenge, they made me villain. And I think they got good TRP, okay? But we really enjoyed the challenge. And all the episodes, after the episodes also we used to enjoy coming back, and we used to have lot of fun
we explored lot of food apart from what we cooked. Yeah. We explored lot of మేము నాకు చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టారు మీరు నీతు గారికి సరిగా జవాబు చెప్పారు అనేసి. చాలా మంది ఆ ఛాలెంజ్ నుంచి అయితే ఎంతమంది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ పెట్టారంటే నేను అందరికీ చెప్పేదాన్ని షీ ఈజ్ వెరీ గోల్డ్ హార్టెడ్. షీ వాంట్స్ టు తను వచ్చేసి మోటో చాలా బాగుంది తంది. షీ వాంటెడ్ టు గివ్ వర్క్ టు ద లేడీస్ అండర్ హర్ బేకరీ అనమాట. సో ఆ మోటో చాలా నచ్చింది. వీ యూస్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక ఛాలెంజ్ పక్కన పెట్టేస్తే తన దగ్గర ఏం మంచిది ఉందో అది నేర్చుకునేదాన్ని. సో వీ జెల్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ యాక్చువల్లీ అనమాట. కొన్ని రోజుల తర్వాత రూమ్లో ఫ్యాన్లు లైట్లు అన్ని బాగా కరెక్ట్గా ఆఫ్ చేసేది. యా సో ఇవాళ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ సోహో కెఫే ఈ అమేజింగ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి. సో మా వెన్యూ పార్ట్నర్ సోహో లైక్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ మాస్టర్ షెఫ్స్ ప్రెజెంట్ చేసాము ఇవాళ. సో మా యాక్చువల్లీ ఆ 10 మెంబర్స్ వస్తాం అనుకున్నాం. సో 7 మెంబర్స్ వచ్చాము. కానీ ఇంతమంది జనాలు చూసేసరికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. లైక్ ఇంత మంచి రెస్పాన్స్, ఇంతమంది చూస్తున్నారు మాస్టర్ షెఫ్ని. ఇంత ప్రేమ చూపించిండ్రు మేము చేసిన డిషెస్కి. మేము చేసే ఆ ఇమోషన్ చాలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కంటెస్టెంట్స్ అందరూ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ స్పెషల్ కాంగ్రాచులేషన్స్ టు భాష who is the winner of MasterChef India Telugu, and first runner up mana Shyam, who is the seafood king, and మిగతా అందరూ మన రవి, జస్విన్, రాగా, నీతు, అమ్జద్ లాలా, అఖిల్ అండ్ వీళ్ళందరూ టాప్ 10 చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు. ఐ హోప్ ఇంకా చాలా బాగా చేస్తారు ఫ్యూచర్లో. థ్యాంక్ యూ. అంటే 1 వీక్ ముందు ఎలిమినేట్ అయ్యా సెమీఫైనల్స్లో. బట్ కాకపోతే ఇది ఒక స్పెషల్ టాటూ, ఎందుకంటే నా జర్నీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ నేను ఒక కెమికల్ ఇంజనీర్ని. సో ఇక్కడ కెమికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అవన్నీ. సో అక్కడ నుంచి నేను నా ఫుడ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన. ఇది వచ్చేసరికి నెవర్ గివ్ అప్ జాపనీస్లో. ఇంకా వింగ్స్ వచ్చేసరికి లైక్ ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి, ఇట్లా ఫ్లై హై లాగా. ఇంకా ఇది డిజైన్ బాగుందని నేను పెట్టేసిన. నా పేరు రోహిత్. సో అలా నా మొత్తం ఫ్యామిలీ నా స్ట్రగల్స్ నా సపోర్ట్ చేశారు. నేను అంటే ఇంజనీరింగ్ నుంచి కుకింగ్ సైడ్ వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇట్స్ నాట్ అంటే ఈజీగా ఒప్పుకోరు జనాలు. ఇంట్లో నుంచి రిలేటివ్స్ అందరూ అంటే ఈజీగా లైక్ సపోర్ట్ ఇవ్వరు. కాకపోతే మాస్టర్ షెఫ్ నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చింది. అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సో హ్యాపీ నేను ఇంతవరకు రాగలిగినా అని. అలా ఫీల్ అయినా అంటే నా బెస్ట్ పర్ఫామ్ చేశాను, నాకు తెలిసిన బెస్ట్ డిష్ ఇచ్చాను. సో నాకైనా బెటర్ డిషెస్ ఉండే. సో దే వెంట్ టు మన ఫైనలిస్ట్కి వెళ్ళారు. సో అంటే బాధ ప్లస్ హ్యాపీ, ఎందుకంటే మాస్టర్ షెఫ్లో వచ్చినా కాబట్టి. అంటే ఎందుకంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ చాలామంది నుంచి సెలెక్ట్ అవ్వడం, ఆడిషన్స్ నుంచి అంటే టాప్ 10లా రావడం ఈజ్ అంటే అంత ఈజీ కాదు అది. సో అందుకే ఆ మెమరీని నేను టాటూలో చేసుకున్నాను. అసలు ఆన్ స్క్రీన్ కూడా చూసుకుంటా అని. సో అది చూస్తా అంటే అరే నేనేనా అంటే అసలు చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.